हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् आवक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ब्रह्मानंदवल्ली मंत्र ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्मविदाप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति भाष्य मंत्र पहला संहितादि विषयाणि
कर्मभिः अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि अनन्तरं च अन्तः सोपाधिक आत्मदर्शनम् उक्तं व्याहृतिद्वारेण स्वाराज्यफलं न च एतावता अशेषतः संसारबीजस्य उपमर्दनम् अस्ति अतः अशेष उपद्रवबीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं विधूत सर्वोपाधि विशेष आत्मदर्शनार्थम् इदम् आरभ्यते ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यादि प्रयोजनं च अस्याः ब्रह्मविद्यायाः अविद्यानिवृत्तिः ततश्च आत्यन्तिकः संसार अभावः वक्ष्यति च विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इति संसार निवृत्तौ जुदू છે संसार निमित्ते सत्यम सत्यम છે કે सत्य संसार निमित्ते सत्यम अभयम प्रतिष्ठां विन्दते इति उपपन्नं कृताकृते पुण्यपापे न तपतः इति च अतः अवगम्यते अस्माद्विज्ञानात् सर्वात्मा ब्रह्म विषयाद् आत्यन्तिकः संसार अभावः इति स्वयमेव आह प्रयोजनम् ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यादौ एव संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थं निर्ज्ञातयोः हि संबंध प्रयोजनयोः विद्याश्रवण ग्रहण धारणार्थ धारणा अभ्यासार्थं प्रवर्तते श्रवणादिपूर्वकं हि विद्याफलम् शंकराचार्य जी શિક્ષાવલ્લીને સંક્ષેપમાં ફરીથી શિક્ષાવલ્લીનું નિરૂપણ કરતા કહે છે કે શિક્ષાવલ્લીમાં શું કહેવામાં આવ્યું? સંહિતાદિ વિષયાણી કર્મભિઃ, કે ત્યાં પેલી ઉપાસના કહેવામાં આવી. એ ઉપાસનામાં શું કીધું? સંહિતા ઉપાસના. તો કે ત્યાં સંહિતા ઉપાસના દર્શાવી, પણ એ સંહિતા ઉપાસના જે દર્શાવવામાં આવી એ સંહિતા ઉપાસના કેવી છે? કર્મભિઃ અવિરુદ્ધાની છે ઉપાસના, છતાં પણ એ કર્મથી વિરુદ્ધ નથી. કેમ? કારણ કે એ માનસ કર્મ છે. ગઈકાલે આપણે જોયું કે ધ્યાન પણ માનસ કર્મ છે. જો આ સમજવા, અને જો કર્મ છે તો કર્મનું ફળ અનિત્ય જ હોવાનું. અને એટલે શંકરાચાર્યજી સ્પષ્ટતા કરતા કહે છે કે શિક્ષાવલ્લીમાં જે પણ કઈ ઉપાસનાઓ દર્શાવવામાં આવી એ સર્વ ઉપાસનાઓ કર્મથી અવિરુદ્ધાની ઉપાસનાની યુક્તાની, અને આ પ્રકારથી ઉક્તાની એટલે કે આવી અનેક પ્રકારની ઉપાસનાઓ દર્શાવવામાં આવી.
અનંતરમ ચ અંતઃ સોપાધિક આત્મદર્શનમ ઉક્તમ. આ સંહિતા ઉપાસના દર્શાવ્યા પછી પણ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે ફરીથી સોપાધિક આત્મદર્શનમ, આ જગતમાં જે પણ કંઈ છે એ સર્વ આત્મા માત્ર છે, બ્રહ્મ માત્ર છે. એને માટે શું કરવામાં આવ્યું તો કે વ્યાહૃતિ દર્શાવવામાં આવી. ભૂર્ભુવઃ સુવઃ ઇતિ તિસ્ર વ્યાહૃતયઃ. ભૂઃ અયમ લોકઃ, ભુવઃ સુવઃ, મહ ઇત્યાદિત્યઃ, આદિત્યેન વા, અધિલોક, અધિભૂત. આ પ્રકારથી શું કરવામાં આવ્યું? આ વ્યાહૃતિ દર્શાવવામાં આવી, સંધિ બતાવવામાં આવી. આચાર્ય પૂર્વ રૂપ, અંતેવાસી ઉત્તર રૂપ, વિદ્યા સંધિ, પ્રવચન ગુમ સંધાનમ. આમ સંધિ બતાવી, સંહિતા બતાવી. ઉપાધિક દર્શન એટલે કે અહીંયા જે કઈ છે એ સર્વ એક અદ્વિતીય તત્વ માત્ર છે. એ જ તત્વ અધિભૂત તરીકે, અધિલોક તરીકે, અધ્યાત્મ તરીકે, અધિજ્યોતિષ તરીકે, અધિવિદ્યા તરીકે આ 5 પ્રકારથી આપણે દર્શાવીને કીધું કે અહીંયા જે કંઈ છે એ સર્વ એક અદ્વિતીય આત્મ તત્વ છે. પણ શંકરાચાર્યજી કહે છે ત્યાં આગળ જે દર્શાવવામાં આવ્યું કેવું છે? સોપાધિક આત્મદર્શન. ત્યાં આત્મદર્શન કરાવે આપણને, જે સર્વવ્યાપી છે, પણ એ આત્મદર્શન કેવા છે? સોપાધિક આત્મા છે. ઉપાધિ સહિતના આત્મદર્શન કરાવવામાં આવ્યા. એટલું જ નહીં, આ પ્રકારથી જે હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરે છે જાસન, એને માટે શું કીધું? સ્વરાજ્યમ આપનોતિ. એને શાની પ્રાપ્તિ થાય છે? સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય. આજે આ વચ્ચે પેલું ભાષ્ય કરી ગયા ને, પેલું આગળનું શિક્ષાવલ્લી પાછું જોવું પડે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એનું ફળ પણ બતાવ્યું. આ ઉપાસનાનું ફળ દર્શાવતા કીધું કે એને સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય. ત્યાં આપણે ભાષ્યમાં જોયું સ્વરાજ્ય એટલે કે એ પોતે પોતાના પર જ આધાર રાખે છે, અન્ય કોઈ પર આધાર રાખતો નથી. આપણું જીવન કેવું છે? પરતંત્ર છે. જો ભૌતિક રીતે બધા જ પરતંત્ર છે. શારીરિક રીતે જોઈએ, માનસિક રીતે જોઈએ તો પરતંત્રતા બધાની જ છે. ઉપાધિ છે તો પરતંત્રતા રહેવાની છે. પણ એકવાર પોતાને સર્વવ્યાપી હિરણ્ય ગર્ભ તરીકે ઉપાસના કરવામાં આવે પછી એને આ નાની નાની બાબતો પર આધાર રાખવો પડતો નથી. જો ગીતામાં પણ ભગવાન એ જ કહે છે, આ સમજો, શબ્દો અલગ છે. આત્મની એવ આત્મના તુષ્ટ સ્થિતપ્રજ્ઞ સ્થદોચ્યતે. આ સ્થિતપ્રજ્ઞ કોને કહેવામાં આવે? જે પોતે જ પોતાનાથી સંતુષ્ટ છે. એનો અર્થ શું થયો? પોતાના સંતોષ માટે, પોતાની શાંતિ માટે, પોતાના સુખ માટે પોતાનાથી અન્ય પર એને શું છે? આધાર રાખવો પડતો. અત્યારે આપણી હાલત શું છે? આપણે સુખ માટે, સંતોષ માટે અન્ય પર આધાર રાખીએ છીએ. જો સમજો, શરીરની દ્રષ્ટિએ આધાર છે, અલગ વસ્તુ છે, પણ માનસિક રીતે જે આપણી પરતંત્રતા છે. એટલા માટે વ્યાસજી મહાભારતમાં કહે છે કે સ્વતંત્રતા જેવું સુખ નથી અને પરતંત્રતા જેવું દુઃખ નથી. હું એટલે હંમેશા કહું, આ જીવ કોને કહેવાય? કરતા ભોગતા જીવ છે, બરાબર છે, પણ આપણી ભાષામાં જો જીવની વ્યાખ્યા કરવી હોય તો આ જીવ કોને કહેવાય? જે પરતંત્ર છે, જે આ સુખની, શાંતિની, આ જગત પાસે ભીખ માંગતો રહે છે. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી કે આ જીવ કોણ છે? ભિખારી છે. જો આપણું ભિખારી પણ જતું જ નથી. આપણે 10 વસ્તુ પાસે શું કરતા રહીએ છીએ? હે આઈસ્ક્રીમ મને સુખ આપ, એ પુત્ર મને સુખ આપ, હે પુત્રી મને સુખ આપ, હે ઘર મને સુખ આપ. આમ શું કરતા રહીએ છીએ? ઘર પાસે, ધન પાસે, સંબંધો પાસે સુખની ઈચ્છા કરીએ. અર્જુનની હાલત એ જ હતી. આ સમજો, સ્વજનમ હિ કથમ હત્વા સુખિનઃ સ્યામ માધવ. એને પણ શું થયું? એ પણ શું ઈચ્છતો હતો? આ સ્વજનો મારા મરવા જોઈએ નહીં. કેમ? આ સ્વજનો જો નહીં રહેશે તો હું કેવી રીતે સુખી થઈશ? આમ એણે પોતાનું સુખ ક્યાં મૂકી દીધું? સ્વજનો પર, સંબંધમાં મૂકી દીધું. જો વિચાર, જ્યાં તમારું સુખ તમારાથી અન્ય પર ગયું એને મોહ કહેવાય.
જે જ્યાં નથી ત્યાં જોવું એને શું કહેવાય? મોહ કહેવાય. સ્વજનોમાં, ઘરમાં, ધનમાં સુખ નથી, પણ આ જીવ શું કરતો રહે છે? ત્યાં સુખ જુએ છે અને પછી સુખની ભિખારી પણ શું કરતો રહે છે? દર્શાવતો રહે છે. એ ભીખ માંગતો જ ફરે, સમજો. એટલે ત્યાં શું કીધું કે આ પ્રકારથી જો ઉપાસના કરવામાં આવે તો એને શાની પ્રાપ્તિ થાય છે? સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે કે આ નાના નાના સુખો પર એને આધાર રાખવો પડતો નથી. જો આપણી હાલત એવી છે અત્યારે, બે રીતે આપણે દુઃખી છે. એક તો પોતાને સુખ સ્વરૂપ જાણતા નથી અને પછી અન્યમાં સુખ શોધીએ છે. આ એક પ્રકારનું છે. આ સમજ. અન્યમાં સુખ શોધવું એ મોહ છે. જો આ વિચાર. બીજું પણ આપણી મુશ્કેલી છે. જે નારદજીને કહેવામાં આવ્યું, અલ્પે સુખમ નાસ્તિ. આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? એક દેશમાં, એક કાળમાં, એક વસ્તુમાં, એક વ્યક્તિમાં આપણે શું થઈ ગયા? સમર્પિત થઈ ગયા. એક વિચારમાં અલ્પતામાં બેઠા છે. અને જો અલ્પતામાં આપણી બુદ્ધિ બેઠી છે તો સુખની કોઈ શક્યતા છે જ નહીં. અને એટલા માટે આ વ્યાવૃત્તિ ઉપાસના દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું? આપણી બુદ્ધિ જે છે, આપણી દ્રષ્ટિ છે, એનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો. આ આત્મા કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે. અધિભૂત સ્વરૂપે, અધિલોક તરીકે, અધિવિદ્ય તરીકે. જો વિચાર, આમ દરેક સ્વરૂપે જે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે એ આત્મતત્વ જ છે. આમ અલ્પતાની નિવૃત્તિ થવાથી સર્વવ્યાપકતા જ્યાં આવે ત્યાં સુખ હોય જ. જેટલી વ્યાપકતા વધારે એટલું સુખ વધારે. આ સમજ. અને જેટલી અલ્પતા વધારે એટલું શું થવાનું? દુઃખ પણ વધારે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સ્વરાજ્ય ફળની પણ ત્યાં ચર્ચા કરવામાં આવી. એ સ્વરાજ્ય ફળની જયારે ચર્ચા કરવામાં આવી ત્યારે એક બીજી વસ્તુ પણ દર્શાવવામાં આવી કે આ સ્વરાજ્ય ફળ જે છે એને સ્વરાજ્યની તો પ્રાપ્તિ થાય જ છે, એને બ્રહ્મલોકની પણ પ્રાપ્તિ થાય. આ શરીર છોડ્યા પછી એને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય. અને ત્યાં બ્રહ્મલોકમાં એ ઉપદેશનું શ્રવણ કરશે અને એની ક્રમ મુક્તિ થશે. જો આ સમજ. મુક્તિ બે પ્રકારની. એક સદ્ય મુક્તિ એટલે અહીંયા જીવતા જીવત જ, સદ્ય એટલે તત્કાળ. આ સમજ. અહીંયા જીવતા જીવત જ તમે મુક્તિ મેળવી શકો છો. અને બીજી મુક્તિ કઈ છે? અનેક પ્રકારની ઉપાસના કરીએ, અનેક પ્રકારથી ધ્યાન કરીએ, ધારણા કરીએ, સમાધિ કરીએ, આ બધાથી શું થશે? એવું વિશેષ પ્રકારનું પુણ્ય ઉત્પન્ન થશે જે પુણ્ય તમને બ્રહ્મલોકમાં લઈ જશે. ત્યાં બ્રહ્મલોકમાં ગયા પછી બ્રહ્માજી ઉપદેશ કરશે. પણ બ્રહ્માજીને ટાઈમ હોય તો. આ સમજ. કેમ? આ બ્રહ્માજી સૃષ્ટિ માટે શું છે? બિઝી. સૃષ્ટિ કાર્યમાં એ તો વ્યસ્ત છે. એમને સૃષ્ટિ કાર્યમાંથી સમય મળ્યો, તમને ઉપદેશ કર્યો અને ઉપદેશ તમને સમજાયો તો શું થવાનું? બ્રહ્મલોકમાંથી તમારી મુક્તિ થઈ શકે. પણ એ સીધી મુક્તિ નથી, એટલે ક્રમ મુક્તિ કહેવાય. અહીંયાથી બ્રહ્મલોક, બ્રહ્મલોકમાં ઉપદેશ સાંભળીએ. પૂજ્ય સ્વામીજી એટલે બહુ સરસ કે જયારે બ્રહ્માજી પાસે ઉપદેશ સાંભળીએ ને ત્યારે શું થાય? આપણું સાંભળેલું ને એવું જાણીતું જ લાગે. અહીંયા સાંભળતો જ હતો વેદાંત. જા સમજો. વિચાર, અહીંયા વેદાંત સાંભળવાની મજા નહીં આવે, પણ ત્યાં પણ શું કરવાનું છે? બ્રહ્માજીએ પણ શું કહેવાનું છે? તદ જગત કારણ બ્રહ્મ ત્વમસી. આ જગત કારણ બ્રહ્મ તું છે જ. ઈશ્વર અને તું બે છે જ ને. વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સ્વરાજ્ય ફળમાં શું થશે? આ હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના દ્વારા બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થશે અને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ પછી ક્રમ મુક્તિ થઈ શકે. શંકરાચાર્યજી કહે છે પણ એક મુશ્કેલી છે. ન ચ એતાવતા અશેષતઃ સંસાર બીજસ્ય ઉપમર્દનમ અસ્તિ. કે આટલું કરવાથી, એતાવતા એટલે શું છે?
આટલું કરવા માત્રથી આ સંસારનું જે મૂળ બીજ જે છે એ બીજનો નાશ થઈ શકતો નથી. કેમ? કર્મભિ, કારણ કે આ બધી વસ્તુ કઈ છે? કર્મ છે. ભલે એને સ્વરાજ્ય ફળની પ્રાપ્તિ થઈ, ભલે એને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થઈ, પણ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ કરી ભગવાન શું કે છે? આ બ્રહ્મ ભુવનાન લોકાન. જો આ એક શબ્દ જુઓ ને તો ગીતાનો એક શ્લોક યાદ આવે. ભગવાન ત્યાં શું કે છે? આ બ્રહ્મ ભુવનાન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન. બ્રહ્મલોકથી આ લોક પર્યંત અર્જુન ગમે ત્યાં તું જશે શું થવાનું છે? પુનરાવર્તન. કોઈને કઈ સિટીઝનશીપ મળતું જ નથી. જો ભગવાન કહે છે મારા 14 લોકમાં ક્યાંય મેં સિટીઝનશીપની વ્યવસ્થા રાખી જ નથી. ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. જ્યાં પુણ્ય પૂરું થયું પાછું આવવાનું જ છે. જો વિચાર, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સંસાર બીજ જે છે એનો અશેષતઃ નાશ થઈ શકતો નથી. એનો અર્થ શું થયો? બે વસ્તુ છે. સર્વાત્મ ભાવ તો એને કેળવ્યો, પણ એ સર્વાત્મ ભાવ છે. જો આ સમજો, જ્ઞાન નથી. ભાવ અને જ્ઞાનનો ફરક સમજવાનો છે. જો વિચાર, આ લાલ રંગનું પુષ્પ છે, આ પીળા રંગનું પુષ્પ છે, અને જ્ઞાન કહેવાય. આ લાલ કરતા પીળું મને વધારે સારું લાગે છે. તે શું થઈ ગયું? એ તમારો ભાવ છે, એ તમારો ગમો અણગમો. જો વિચાર, કોકને પીળું વધારે ગમે, કોકને આ લાલ વધારે ગમે. એના પ્રત્યેની તમારી જે ભાવના છે એ અલગ હોઈ શકે. કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યેની ભાવના એ વ્યક્તિગત વસ્તુ છે અને અલગ અલગ હોઈ શકે. પણ આ લાલ પુષ્પ છે અને આ પીળું પુષ્પ છે એ દરેક વ્યક્તિ માટે કેવું છે? એક સમાન છે. જ્ઞાન સમાન જ છે, પણ ભાવના અલગ અલગ પડે. એટલે સર્વાત્મ ભાવથી એને સ્વરાજ્ય ફળની પ્રાપ્તિ થઈ, પણ સર્વાત્મ ભાવ છે તો એ ભાવાત્મક સિદ્ધિ છે. એ ભાવનાત્મક રીતે આપણે એને જાણીએ છીએ. અને એ ભાવના જો હશે, સર્વાત્મ ભાવથી એ જીવન જીવી રહ્યો છે. પણ હું સંપૂર્ણ પૂર્ણ બ્રહ્મ છું એ જ્ઞાન હજી એને થયું નથી. ગઈકાલે આપણે જોયું કે એનો ઉપનિષદમાં પણ એ જ ચર્ચા છે કે જ્યાં સુધી તમે પોતાને પૂર્ણ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય ઓળખો ને ત્યાં સુધી આ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવાની જ નથી. અને અજ્ઞાન ખરેખર તો શું છે? આ સંસારનું બીજ છે. અને આ સંસારના બીજને ઉપમર્દન એટલે બાળવાની જરૂર છે. જો આ બીજ હોય ને, એ બીજ હંમેશા અંકુરિત થાય. પણ એ જ બીજને આપણે જો શેકી નાખીએ તો પછી ભલે પાણીમાં તમે મૂકો ને ફૂલશે પણ ખરું, પણ અંકુરિત થઈ શકે નહીં. એ જ રીતે આ સંસાર બીજ જો છે, ભલે તમે બ્રહ્મલોકમાં જાઓ, ભલે તમને સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ થઈ, પણ જ્યાં સુધી સંસાર બીજને બાળવામાં ઉપમર્દન એટલે શેકવામાં આવતું નથી, ત્યાં સુધી શું થવાનું? ફરી ફરી જન્મ મરણનું ચક્કર તમારું ચાલુ જ રહેવાનું. આ જન્મ મૃત્યુનું ચક્કરમાંથી તમે છૂટી શકતા જ નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધી વસ્તુ છે, પણ આના દ્વારા એતાવતા એટલે કે આ ઉપાસનાઓ દ્વારા સંસાર બીજનો પૂર્ણતઃ નાશ થઈ શકતો નથી. અતઃ અશેષ ઉપદ્રવ બીજસ્ય અજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્ત્યર્થમ. અને આ સંસારનું બીજ કોણ છે? આ અજ્ઞાન છે. સંસારનું બીજ છે વડે શું છે? આ અજ્ઞાન છે. જો એટલે નરસિંહ મહેતા એ છે જન્મ મરણ દેનારું બીજ બળશે નહીં. જો આ એક શબ્દ જ બધા. કેમ? સદગુરુ શરણ વિના અજ્ઞાન તિમિર ટળશે નહીં. જન્મ મરણ દેનારું બીજ બળશે નહીં. જો એટલે
ગમે એટલી ઉપાસના કરો, ગમે એટલી સાધના કરો, ગમે એટલી તપશ્ચર્યા કરો, ગમે એટલી સિદ્ધિ મેળવો, પણ એ બધી વસ્તુ કર્મ છે. ગીતામાં પણ એટલે ભગવાન કહે જ છે કે અર્જુન આ બધા કર્મના ક્ષેત્રમાં છે. અને જ્ઞાન કેવું છે? સર્વમ કર્મ કર્માખિલમ પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. આ બધા કર્મોની સમાપ્તિ ક્યાં થઈ જાય છે? જ્ઞાનમાં થઈ જાય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ઉપાસના કહીએ કે સિદ્ધિ કહીએ કે તપશ્ચર્યા કહીએ, બધા કર્મની અંતર્ગત છે. અને કર્મની અંતર્ગત હોવાથી એતાવતા એ પૂર્ણતઃ સંસાર બીજની નિવૃત્તિ કરી શકે એમ છે જ નહીં. પણ કે ભલે ને સંસાર બીજ રહેતું, અમને તો ગમે છે આ સંસાર, અમને તો મજા આવે છે, સ્વર્ગમાં જવાનું, ત્યાં ફરી આવવાનું, પાછું અહીંયા આવવાનું. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બીજ સામાન્ય નથી. કેવું છે? ઉપદ્રવ બીજ છે. આ બીજ કેવું છે? ઉપદ્રવ. ઉપદ્રવ કોને કહેવાય? અજ્ઞાન બીજ કેવું છે? ઉપદ્રવ આપનારું છે. અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવ છે. આધ્યાત્મિક અશાંતિ, આધિભૌતિક અશાંતિ, આધિદૈવિક અશાંતિ, જ્યાં જુઓ ત્યાં શું છે? ઉપદ્રવ છે. મચ્છરનો ઉપદ્રવ છે, શેર બજારનો ઉપદ્રવ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉપદ્રવ જ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં દુઃખ છે, અનર્થ છે, અશાંતિ છે. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આજે બીજ જે છે એ સામાન્ય બીજ નથી. એ કેવું છે? ઉપદ્રવ કરનારું, દુઃખી કરનારું બીજ છે. અને એટલા માટે એ બીજની જ્યાં સુધી નિવૃત્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી આ સંસારની નિવૃત્તિ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. અને આ બીજ શું છે? અજ્ઞાન છે. આ બીજ શું છે? અજ્ઞાન છે. જો વિચાર, તમારા દુઃખનું કારણ આ જગત નથી. તમારા દુઃખનું કારણ તમારું શરીર નથી. તમારા દુઃખનું કારણ આ આધિદૈવિક અશાંતિ નથી. બહાર પ્રતિકૂળતા અશાંતિ છે, પણ એ તમારું દુઃખનું કારણ નથી. તમારા દુઃખનું કારણ, તમારા ઉપદ્રવનું કારણ કોણ છે? અજ્ઞાનસ્ય બીજ. આ અજ્ઞાન રૂપી બીજનું શું કરવાનું છે? નિવૃત્તિ કરવાની છે. પણ એની નિવૃત્તિ કેવી રીતે થશે? જો ભગવાન ગીતામાં એ જ કે અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ તેન મુચ્યંતિ જંતવ. આ અજ્ઞાન જ છે આપણી સમસ્યા. અને એ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે વિધૂત સર્વ ઉપાધિ વિશેષ આત્મદર્શનાર્થમ ઇદમ આરભ્યતે. જો સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હોય ને તો પછી આ નવો ગ્રંથ તમારે શરૂ કરવાની જરૂર છે. આ નવું પ્રકરણ શું કામ શરૂ કરો છો? જા સમજ. શંકરાચાર્યજી કહે છે ઈદમ આરભ્યતે. આ નવું પ્રકરણ બ્રહ્માનંદ વલ્લીનો આરંભ કરવામાં આવી રહ્યો છે. શાના માટે? ઉપદ્રવ બીજસ્ય અજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્ત્યર્થમ. એટલું જ નહીં, પણ એ નિવૃત્તિ થશે કેવી રીતે? વિધૂત સર્વ ઉપાધિ વિશેષ. વિધૂત એટલે નાશ કરવો, બાધિત કરવો. આ બધી ઉપાધિ વિશેષ છે. આગળ મેં કીધું એમ દરેકની પોતાની ઉપાધિ વિશેષતાઓ છે, દરેકના પોતાના સંબંધો છે, દરેકની પોતાની પરિસ્થિતિઓ છે. પણ આ બધી પરિસ્થિતિઓને અત્યારે આપણે શું માની રહ્યા છે? સત્ય માનીને ચાલી રહ્યા છે. જા સમજો. જ્યાં સુધી માટી પોતાને ઘડો માની રહી છે અને ઘડો એને માટે સત્ય છે, તો એ ક્યારે સુખી થઈ શકે? ભયની નિવૃત્તિ થશે. માટી જો પોતાને ઘડો માની રહી છે તો ક્ષણે ક્ષણે એને તૂટવાનો ભય રહેશે. પેલો એને પકડે ને એટલે જ એના હૃદયના ધબકારા વધી જાય. કેમ કે એના હાથમાંથી જો હું છટક્યો તો શું થવાનો? મારો ભૂક્કો બોલી જવાનો. જા સમજ. તો માટીનો ભૂક્કો બોલ્યો કે ઘડાનો ભૂક્કો બોલ્યો? પણ માટીએ પોતાને શું માની લીધું? ઘડો માની લીધો. અને એકવાર પોતાને ઘડો માની લીધો પછી સુખ શાંતિ કે અભયતા શક્ય જ નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ઉપાધિમાં જે આપણે અહંભાવ કરીને બેઠા,
હું દેહ છું, હું મન છું, હું ઇન્દ્રિય છું, હું બુદ્ધિ છું, આ બધો અહમભાવ છે. જો આ અને જ્યાં સુધી એને સત્ય માનીને ચાલીએ છે, એમાં અહમ બુદ્ધિ કરીને આપણે બેઠા છે, ત્યાં સુધી આ ઉપદ્રવની શાંતિ થવું શક્ય જ નથી. જો ગીતામાં ભગવાન પહેલેથી આ જ કહેતા આવ્યા, સમજો. દેહિનોસ્મિન યથા દેહ. તું કોણ છે? દેહ છે જ નહીં. તું કોણ છે? દેહી છે. દેહી એટલે કે આ દેહમાં રહેનારો તું છે. જેવી રીતે ઘરમાં રહેવાથી તમે ઘર બની જતા નથી, એ જ રીતે આ દેહમાં રહેવા માત્રથી તમે દેહ બની જાઓ નહીં, પણ અત્યારે હકીકત શું બની ગઈ છે? હું દેહ છું, દેહોહમ. જોવી છે, એકવાર પોતાને દેહ માની લીધું પછી શું છે? જન્મ છે, મરણ છે, અનિત્યતા છે, વિકાર છે, દુઃખ છે, સુખ છે. આમ આ દેહ ઉપાધિ જે છે એ દુઃખનું કારણ નથી. એમાં જે અહમ બુદ્ધિ કરવામાં દેહ સમસ્યા નથી. શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ દેહમાં જે અહમ બુદ્ધિ કરીને આપણે બેઠા છે એ આપણા દુઃખનું કારણ છે. તો હવે શું કરવાનું? વિધૂત સર્વ ઉપાધિ વિશેષ. આ જેટલી પણ ઉપાધિ વિશેષતાઓ છે એ સર્વને શું કરવાની જરૂર છે? બાધિત કરવાની. વિધૂત એટલે નાશ નહીં, જો બાધિત કરવાની જરૂર. માટીએ હું ઘડો નથી, હું માટી છું એ જાણવા માટે ઘડો તોડવો પડશે. જા સમજ. માટીએ ઘડાનો નાશ કરવાની જરૂર નથી. માટી જો ઘડાનો નાશ કરે અને પછી જો એ માટી બનવાની હોય તો બહુ મોટી ગરબડ છે. જો વિચાર, એમાં જે સત્ય બુદ્ધિ છે, હું ઘડો છું એટલું જ નહીં, ઘડામાં અહમ બુદ્ધિ કરી ઘડાને સત્ય માનીને એ ચાલી રહી છે. પણ ઘડો સત્ય છે? જો વિચાર. આમ આગળ મેં કીધું આ બે પ્રકારના દુઃખ છે. એક અહમ બુદ્ધિ કરીને બેઠા છે અને પછી બીજી સત્ય બુદ્ધિ કરીને બેઠા. એને સત્ય માનીએ છે એટલે આપણે દુઃખનું કારણ. શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ જેટલી પણ ઉપાધિ વિશેષતાઓ છે એ સર્વ ઉપાધિ વિશેષતાઓને શું કરવાની જરૂર છે? બાધિત કરવાની જરૂર છે. માટીએ ઘડો તોડવાની જરૂર નથી, ઘડાના ત્યાગની પણ જરૂર નથી. માટીએ એટલું જ જાણવાનું છે, આ ઘડો હું છું અને સત્ય હું છું. મૃત્તિકે તેવ સત્યમ. જો સમજો, છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. માટી સત્ય છે, ઘડો તો શું છે? વાગાલંબન. તમારી વાણીમાં ઘડો શબ્દ છે, બહાર શોધવા જાવ તો શું મળે? ઘડો મળે છે. વજન કરીએ તો ઘડાનું વજન છે, સ્પર્શ કરો તો ઘડાનો સ્પર્શ છે, ચાખીએ તો ઘડાને ચાખીશું, સ્વાદ ઘડાનો છે. જો વિચાર. પણ એકવાર ઘટમાં અહમ ઘટ, હું ઘડો છું એવું માટીએ નક્કી કરી લીધું, પછી શું થવાનું? બધા જ પ્રકારના ઉપદ્રવ આવવાના જ છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ દ્વારા સર્વ ઉપાધિ વિશેષતાઓને પણ શું કરવાની છે? બાધિત કરવાની. નાશ અજ્ઞાનનો થશે અને ઉપાધિ બાધિત થાય. જો અજ્ઞાનનો નાશ થયા પછી શું થશે? આ ઉપાધિ કેવી થઈ જશે? બાધિત થઈ. સત્ય રહેશે નહીં. આપણા છે પણ સત્ય નથી. આકાશ ભૂરું દેખાય છે નહીં. જો સમજો. પણ નાના બાળક માટે તો આકાશ શું કહેવાય? એને ખબર નહીં પડે. એટલે એ તો શું માને છે? આ આકાશ ભૂરું છે. એ ભૂરું આકાશ એને મજા પડે. એ મોટો થાય, વિજ્ઞાન ભણે, પછી એને ખબર પડે કે ખરેખર ભૂરાપણું આકાશમાં છે જ ને. એ ભૂરાપણું દેખાય છે. એ જ રીતે આત્માની દ્રષ્ટિએ દેહ નામની કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સર્વ વિશેષ ઉપાધિઓ જે છે એને બાધિત કરવા માટે, એમાંથી સત્ય બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરવા માટે અને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવા માટે શું કરે છે? ઇદમ આરભ્યતે.
આ બ્રહ્માનંદ વલ્લીને શું કરવામાં આવ્યો? આરંભ કરવામાં આવ્યો. એનો અર્થ શું થયો? 3 વસ્તુ થશે. જા ઉપાધિમાંથી સત્ય બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થશે. કેવી રીતે? અજ્ઞાનની નિવૃત્તિથી. અને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કેવી રીતે થશે? પોતાના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાનથી, વિદ્યાથી. અને અજ્ઞાન નહીં રહેશે તો અજ્ઞાન સંસારનું બીજ છે. સંસારનું બીજ જ જો બળી ગયું તો સંસારનો સર્વ ઉપદ્રવ છે, ઉપદ્રવની પણ શું થઈ જાય? શાંતિ થઈ જાય. જો આ ક્રમ સમજવાનો. આ સંસારનો ઉપદ્રવ જે છે એ સંસારના ઉપદ્રવને આપણે શું માનીએ છીએ? આમ કરીશ એટલે થઈ જશે, આમ કરીશ એટલે એટલે આપણે અનેક ઉપાયો કરતા રહીએ. જો સંસારની અંતર્ગત રહીને સંસારના ઉપદ્રવનો ઉપાય આપણે કરીએ. એટલા માટે જ અર્જુને ભગવાનને કેવું પડે? નહીં પ્રપશ્યામી મમાપનોદ્યાદ યચ્છોકમુચ્છોષણમિન્દ્રિયાણામ. ભગવાન, આ મારો જે શોક છે, મારો જે સંતાપ છે, જે મારી ઇન્દ્રિયોને પણ શોષી રહ્યો છે, મને દુઃખી કરી રહ્યો છે, પણ ભગવાન આ જગતમાં હું એનો ઉપાય જોતો નથી. અવાપ્ય ભૂમા સપત્ન વૃદ્ધવ. નિશત્રુ પૃથ્વીનું રાજ્ય મને મળે, સુરાણામપી ચ આધિપત્યમ. સ્વર્ગનું પણ આધિપત્ય મને મળે તો પણ આ જે ઉપદ્રવ છે, આ મારો જે શોક છે, સંતાપ છે, એનો ઉપાય હું જોતો નથી. જો આ સમજદારી આવી જોઈએ તો પછી બ્રહ્માનંદ વલ્લી કામની છે. બ્રહ્માનંદ વલ્લી આપણને ક્યારે કામ લાગે? આપણો જે સુખ છે, આપણું જે દુઃખ છે, આપણો જે ઉપદ્રવ છે, એનો ઉપાય આ જગતમાં નથી. એ આપણે પોતે જ જોવું પડે. અર્જુને જોયું. જો સમજો. અને એને ભગવાનને કહી દીધું કે ભગવાન, મારો જે શોક જે છે એ આ લોકમાં કે પરલોકમાં નિવૃત્ત થઈ શકે એમ નથી. આ જગતમાં એનું કોઈ ઉપાય નથી. અને એટલા માટે શું કરું છું? શિષ્યસ્તે હમ સાધિમામ તો આમ પ્રપન્ન. ભગવાન, હું અત્યાર સુધી તમારો ભક્ત હતો, હવે હું તમારો શિષ્ય છું. હવે તમે મને શું કરો? સાધિમામ, ઉપદેશ કરો. જો આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ પ્રકારથી આ ઉપદ્રવ જે છે, ઉપદ્રવનું કારણ એટલે કે સંસાર બીજ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે અને આ દેહાદિમાં જે અહમ બુદ્ધિ કરીને બેઠા છે એ અહમ બુદ્ધિને બાધિત કરવા માટે થઈને આ નવું પ્રકરણ શરૂ થઈ રહ્યું છે. અને એ પ્રકરણનો પ્રારંભ કેવી રીતે થાય છે? બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. પહેલું વાક્ય કયું છે? બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. કોઈ પણ ગ્રંથ હોય, આ સમજવું. હવે શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર ચર્ચા કરે છે. કર્મનું જે ક્ષેત્ર છે જેને કર્મકાંડ કહેવામાં આવે, એ કર્મના ક્ષેત્રમાં અધિકારી કોણ છે? જેને અનેક પ્રકારની કામનાઓ છે, ઈચ્છા છે. ઈચ્છાની પૂર્તિ એ કરવા માંગે છે. તો શ્રુતિ માતા એને શું કરે છે? ગઈકાલે આપણે જોઈ છે, ઈચ્છાઓ અનેક છે. અને જો ઈચ્છાઓ અનેક છે તો કર્મ પણ શું છે? અનેક છે. તો કર્મકાંડમાં અધિકારી કોણ છે? જેને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવી છે. વિષય શું છે? તો કે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ એ વિષય છે. આ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ એ કરશે તો પછી એને આની પ્રાપ્તિ, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ, બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ એને થઈ શકે. તો એનો અર્થ શું થયો? કર્મકાંડનો જે અધિકારી છે, કર્મકાંડનો જે વિષય છે, કર્મકાંડમાં જે પ્રયોજન છે એ કેવું છે? સંસારની અંતર્ગત છે. જો આ શબ્દ બરાબર સમજો. તમે બ્રહ્મલોકમાં જાઓ, અક્ષરધામમાં જાઓ, ગોલોકમાં જાઓ કે કૈલાસધામ જાઓ, આ સમજો. આ બધી વસ્તુ સંસારની અંતર્ગત જ છે. એટલા માટે કહું કે જો અહીંયા તમે શાંતિથી રહી શકશો નહીં
તો એમ માનતા નહીં કે ઋષિકેશમાં જઈને તમે શાંતિથી રહી શકો. એટલે ઋષિકેશ પણ ક્યાં છે? સંસારમાં જ છે. આવી છે. આ બધો સંસાર જ છે. સંસારની અંતર્ગત જ આ 14 લોક છે. તો તમે જઈને ક્યાં જશો? જ્યાં જશો ત્યાં સંસાર મળવાનો જ છે. પૂજ્ય સ્વામીજી જયારે ત્યાં અભ્યાસ કરતા હતા ઋષિકેશમાં, એટલે દક્ષિણથી એક સાધુ ત્યાં આવ્યા. એટલે એમને ખબર પડી કે કોઈક દક્ષિણી સાધુ બીજા કોઈક રહે છે. એમને ખબર પડી કે સ્વામીજી ત્યાં છે, એટલે સ્વામીજીને મળવા આવ્યા. સ્વામીજી સાથે વાતો કરી. પછી સ્વામીજીને કીધું, સ્વામીજી હું ધ્યાન કરું છું, પણ ત્યાં આ બધી વ્યવહારિક ખટપટો ઘણી, બીજી બધી માથાકૂટ છે. એટલે વિચાર કર્યું કે ઋષિકેશમાં ગંગા કિનારે શાંતિથી શું કરીશ? ધ્યાન કરીશ. જા કે તમે મને કોઈ સ્થાન બતાવો જ્યાં હું શાંતિથી રહી શકું અને આ ધ્યાન કરી શકું. એટલે સ્વામીજીએ કીધું પેલી વશિષ્ઠ ગુહા છે, આ બધી ત્યાં આગળ બધી ગુહાઓ છે. જો આ તમે એટલે સ્વામીજીને કીધું કામ કરો, આ ત્યાં બહુ સરસ મજાની જગ્યા છે, આ સામે પહાડ છે, એની પાછળ પણ નીલકંઠ મહાદેવ છે, ત્યાં તમે જઈને શું કરો? ધ્યાન કરો, ત્યાં રહેજો. અને નજીકમાં જ કાલી કમલી વાળાનો ત્યાં આગળ ભંડારો ચાલતો હોય છે. તમારે ત્યાં જઈને શું કરી આવવાનું? ભંડારામાંથી ભિક્ષા લઈ લેવા. એટલે પેલા સાધુને વાત સાચી છે, ચાલ. એટલે એ તો પહોંચી ગયા ત્યાં દર્શન. ત્યાં ગયા ને ગંગા કિનારે થોડા દિવસ રહ્યા, પણ ત્યાં એમને ફાવ્યું નહીં. એટલે પાછા સ્વામીજી પાસે. સ્વામીજી કે શું થયું? કે ના, ગંગા કિનારે હું રહું તો છું, પણ કે અહીંયા ઘડી ઘાટ પર બધા સ્નાન કરવા બહુ બધા લોકો આવે ને તો બહુ અવાજ થાય સ્વામી. એટલે સ્વામીજી કે એટલે જ મેં તમને કીધું પેલું ઉપર પહાડ પર જતા રહો તો તમને આ બધી તકલીફ નહીં થાય. આ ગંગા માને કિનારે જ બેસીને હું ધ્યાન કરું એવો આગ્રહ તમે રાખો નહીં, પહાડ પર જતા રહો. એટલે પછી સાધુ ત્યાં પહાડ પર ગયા. પહાડ પર ત્યાં વૃક્ષ હતું, એટલે વૃક્ષ નીચે નાનું મસ્તું મઠ જેવું બનાવીને ત્યાં રહેવામાં. 1 મહિનો થયો ને એટલે વળી પાછા સ્વામીજી પાસે આવીને કે સ્વામીજી કાલે હું જાઉં છું મદ્રાસ. સ્વામીજી કે અચાનક જ શું થઈ ગયું? કે મન બદલી નાખ્યું? કે ત્યાં તો તમને હવે ત્યાં શું તકલીફ પડી? કે સ્વામીજી ત્યાં શાંતિ નથી. જા સાંભળ. કેમ? કે હું સવારે જયારે ધ્યાન કરવા બેસું ત્યારે ત્યાં બધા પક્ષીઓ કલરવ કરતા હોય. શું કરવાનું? જ્યાં જાવ ત્યાં શું થવાનું છે? કંઈક તો મળવાનું છે. એનું શું છે? બહારનો અવાજ કરતા ખરેખર જે નડી રહ્યો છે, કયો નડી રહ્યો છે? આપણો અંદરનો અવાજ. જો સમજજો. સ્વામીજી કે પછી એમને એટલું મનાવવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ માન્યા જ નહીં. પાછા ક્યાં જતા રહ્યા? મદ્રાસ જાવી. એનો શું થયો? આ બધી વસ્તુ કોની અંતર્ગત? સંસારની અંતર્ગત. તમારા ઘરમાં 4 માણસનો સંસાર છે અને ત્યાં જાઓ ને તો 500 માણસનો સંસાર છે, પણ છેવટે ત્યાં છે શું? સંસાર જ છે. આજકાલ તો આશ્રમે બધા પ્રોફેશનલ થઈ ગયા. પ્રોફેશનલ એટલે ત્યાં બધો ધંધો જ છે. બધા આશ્રમ શું કરી રહ્યા? ધંધો જ કરે. કોઈ દવા વેચે ને, કોઈ સંગીત ચલાવે ને, કોઈ મ્યુઝિકનો CD વેચતું હોય, કોઈ માળા વેચે ને, કોઈ વિચાર. અહીંયાથી એ ત્યાં જાય અને પછી ત્યાં હિસાબ કિતાબ લખે, પણ ઘરમાં કામ નહીં કરે. કેમ? હું તો સાધક છું, હું તો બ્રહ્મચારી છું. પણ ત્યાં જઈને પછી શું કરતો હોય? જો વિચાર. અહીંયા પોતાને સાધુ દર્શાવે અને ત્યાં જઈને પછી એ જ કામ કરતો હોય. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી કે ત્યાં જઈને હિમાલય દંત મંજન ચાલુ કરે. આજે બધા આશ્રમ પણ શું થઈ ગયા છે? ધંધાકીય થઈ ગયા. આ વેચે ને પેલું વેચે. વિચાર. તો છેવટે પાછું તમે શું કર્યું? એ વૈશ્ય કર્મ જ શરૂ કર્યું. આ સમજજો. ફરી ફરીને પાછું શું થયું? એ વૈશ્ય કર્મ જ શરૂ થયું. બ્રહ્મ કર્મ તો બાજુ જ રહી ગયું. વિચાર. અને તમે એમ માનતા હોય તો સ્વર્ગમાં જઈને શાંતિ મળશે. સ્વર્ગમાં એ ત્યાં સરખું જ છે. કોઈક અહીંયા આગળ ઉપાસના કરે, કોઈક અહીંયા ધ્યાન કરે, કોઈ અહીંયા યજ્ઞ કરે, તપશ્ચર્યા કરે, અને પેલા ઇન્દ્રનું સિંહાસન શું થવા માંડે? ડોલવા માંડે. અને ઇન્દ્રને શાંતિ છે. પેલો અસુર ગમે ત્યારે એટેક કરતો જ હોય.
અને પછી ઇન્દ્ર પહોંચી નહીં વળે અસુરને. કેમ? કારણ કે બ્રહ્માજી અસુરને વરદાન આપેલું હોય. જો આ સમજજો. એટલે ત્યાં આ બધી ગડબડ જ છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે? આ બધો ઉપાધિ જ છે. આ બધો ઉપદ્રવ છે જ. અહીંયા પણ ઉપદ્રવ છે, ત્યાં જશો ત્યાં પણ શું થવાનો? ઉપદ્રવ તો છે જ. સમજો? એનો અર્થ શું થયો? આ સંસારની અંતર્ગત આ જેને ઉપદ્રવ કહીએ, જેને દુઃખ કહીએ, જેને સંતાપ આપણે કહીએ છીએ, એનો ઉપાય નથી. જો આ સમજો, જ્યાં જશો ત્યાં આ રહેવાનું જ છે. ગમે ત્યાં તમે, જેમ અર્જુને ભગવાન પાસે કબૂલ કર્યું કે ભગવાન આ મારી અંદર પડેલો જે સંતાપ જે છે એનો ઉપાય આ જગતની અંતર્ગત છે જ નહીં. જો સમજ, એનો અર્થ શું થયો? આ જગતથી તમારે ઉપર ઉઠવું જ પડશે. આ શરીરથી ઉપર ઉઠવું જ પડશે તમારે. હું શરીર છું એમ કરીને જો બેસી રહેશો તો તમારો શોકની નિવૃત્તિ કરવી અશક્ય છે. એટલે ભગવાન કીધું નિર્મમઃ નિરહંકાર શશાંતિમધિગચ્છતિ. આ સંસારથી ઉપર ઉઠવું એટલે કે આ સંસારમાં ક્યાંય મમતા કે અહંકાર કરવાની જરૂર જ નથી. જ્યાં સુધી અહંતા મમતા છે ત્યાં સુધી શું થવાનું? શાંતિની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી શું કહે કે આ બધી વસ્તુ જે છે એ ખરેખર સંસારની અંતર્ગત છે અને એનાથી જ જેને ઉપર ઉઠવાની ઈચ્છા છે, જેને આ જગતમાં સુખનો ઉપાય દેખાતો નથી, તેનો અર્થ શું થાય? કર્મકાંડથી એ અધિકારી કેવો છે? અલગ છે. કર્મકાંડનો અધિકારી કોણ છે? જેને આ સંસારમાં સુખની ઈચ્છા છે, જેને આ સંસારના વિષયોની ઈચ્છા છે, જે આ સંસારની અંતર્ગત સુખ જોવે છે, એ કર્મકાંડનો અધિકારી. પણ આ બ્રહ્મ વિદ્યાનો અધિકારી કોણ છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કોઈ પણ ગ્રંથ હોય એને 4 વસ્તુ જોવામાં આવે. વિષય જોવામાં આવે, અધિકારી જોવામાં આવે, પ્રયોજન જોવામાં આવે અને વિષય અને પ્રયોજનનો સંબંધ, અધિકારી અને વિષયનો સંબંધ જોવો પડે. જો આ બરાબર સમજ. તો આ કર્મકાંડથી અલગ છે તેનો અર્થ શું થયો? એનો અધિકારી પણ અલગ છે, એનો વિષય પણ અલગ છે, એનું પ્રયોજન પણ અલગ જ હોવાનું. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી એ બહુ સુંદર રીતે આપણને સમજાવે છે. બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. જો આ વાક્ય દ્વારા જ આ 4 સમજાઈ જશે. આ સમજો. વિષય, અધિકારી, પ્રયોજન અને સંબંધ, આ 4 વસ્તુ કે એને અનુબંધ ચતુષ્ટય કહેવામાં આવે. શાસ્ત્રમાં એને શું કહેવામાં આવે? અનુબંધ ચતુષ્ટય. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ એક વાક્ય, પ્રથમ વાક્ય જ આપણને આ 4 વસ્તુ બતાવે છે. બ્રહ્મવિદ એમ કીધું એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્મ વિદ્યા વિષય છે. બ્રહ્મને જાણનારો એમ કીધું એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્મ વિદ્યા શું છે? વિષય છે. અચ્છા, બ્રહ્મવિદ આપનોતિ. તો બ્રહ્મવિદ એટલે કે જેને બ્રહ્મ વિદ્યામાં રુચિ છે એ અધિકારી છે. બ્રહ્મ વિદ્યા વિષય છે અને એમાં જેને રુચિ છે એટલે કે આ જગતની અંતર્ગત જે સુખ જોતો નથી. જો આ જેટલું સમજાવું છું ને જગત ને સંસારની અંતર્ગત, એને માટેનો એક શબ્દ છે વૈરાગ્ય. હું શબ્દ સામાન્ય રીતે એટલા માટે વાપરતી નથી કે આપણા માટે એને માટે કઈ ભલતો જ અર્થ હોય. એટલા માટે તત્વબોધમાં વ્યાખ્યા શું કરવામાં આવે? ઇહ અમૂત્ર ફલભોગ વિરાગ વૈરાગ્ય. આ લોકમાં કે પરલોકના કોઈ પણ ફળના ભોગ પ્રત્યે આપણા મનમાં શું હોવો જોઈએ? વિરાગ હોવો જોઈએ. તો જેને બ્રહ્મ વિદ્યામાં રુચિ છે એ અધિકારી છે. બ્રહ્મ વિદ્યા વિષય છે. કે પ્રયોજન શું છે? તો વાક્ય જ આપણને પ્રયોજન દર્શાવે છે. બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. જે બ્રહ્મને જાણનારો છે એને પરમની પ્રાપ્તિ થાય છે. કે પરમ કોને કહેવાય? જા સમજો. પરમ એટલે અપરિછિન્ન, અનંત.
દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ અપરિચ્છિન્નમ પરમ. દેશતઃ કોઈ મર્યાદા નથી, કાળતઃ કોઈ મર્યાદા નથી, વિષય કે વસ્તુતઃ પણ કોઈ મર્યાદા નથી. સર્વ પ્રકારની મર્યાદા રહિત જે છે એને પરમ કહેવામાં આવે. આગળ આપણે જોયું આ મમતા, અહંકાર અને અલ્પતા જ આપણા દુઃખનું કારણ છે. અને એની નિવૃત્તિ કઈ રીતે કરવાની છે? આ પરમની પ્રાપ્તિથી. બ્રહ્મ જે છે, અને બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ પણ શું થાય? બૃહત્વાદ બ્રહ્મ. એ શંકરાચાર્ય બધી ચર્ચા કરશે. બૃહત્વાદ બ્રહ્મ, જે મહાન છે, અનંત છે, એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે. જા વિચાર. તો બ્રહ્મ જે અનંત છે એને પ્રાપ્ત કરવું એ શું છે? પરમાત્મા. એને જ પછી આ અનંતની પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થાય. એકવાર પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થઈ, અનંતની પ્રાપ્તિ થઈ. જો સમજો, આ પ્રાપ્તિ શબ્દ મુશ્કેલી છે. જે અનંત છે, જે દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ અપરિચ્છિન્ન છે, એનો અર્થ શું થયો? જો દેશતઃ અપરિચ્છિન્ન એટલે કે અનંત છે, તો અહીંયા છે કે નથી? જો કાલતઃ પરમ છે તો પછી અત્યારે છે કે નથી? અને વસ્તુતઃ પરમ છે તો તમારી બાદબાકી થઈ કે તમે ઉમેરાઈ ગયા? જો વિચાર, પરમ કોને કહેવાય? અહીંયા અત્યારે તમારાથી અભિન્ન જે છે એને જ પરમ કહેવાય. આ સમજો. તો પરમની પ્રાપ્તિ એટલે ખરેખર પ્રાપ્તિ કરવાની છે. પ્રાપ્તિ શબ્દ ક્યારે હોય? દેશતઃ ભિન્ન હોય, કાલતઃ ભિન્ન હોય કે વસ્તુતઃ ભિન્ન હોય તો પ્રાપ્તિ કરવી પડે. પણ ખરેખર અહીંયા પ્રાપ્તિ છે. આ બ્રહ્મ શબ્દ જ આપણને કહે છે ખરેખર પ્રાપ્તિ નથી. એટલા માટે શાસ્ત્રમાં બે પ્રકારની પ્રાપ્તિની ચર્ચા છે. અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, જે મારી પાસે નથી અને હું પ્રાપ્ત કરું. જો અપ્રાપ્ત છે અને હું એને પ્રાપ્ત કરું. જે અપ્રાપ્ત છે એને કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય. જો એ કર્મનો વિષય થઈ ગયો. અપ્રાપ્ત છે અને પ્રાપ્ત કરવાનું છે તો વિષય શું થઈ ગયો? કર્મ થઈ ગયો. એ કર્મનો વિષય છે. પણ બ્રહ્માનંદ વલ્લી એટલે કે બ્રહ્મ વિદ્યા કેવું છે? પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. દસમો ખોવાઈ ગયો. હવે શું કરવાનું? દસમાને ખરેખર ખોવાઈ ગયો. 10 જણા જંગલમાં ગયા, 10 જણા વિચારે છે દસમો ખોવાઈ ગયો. જા વિચાર. તો ત્યાં કેટલા દસમા છે? બધા જ દસમા છે. અને બધા જ કોને શોધી રહ્યા છે? દસમાને શોધી રહ્યા. તો દસમાને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. પ્રાપ્ત જ છે. જા સમજ. દસમો શું છે? પ્રાપ્ત જ છે. પણ પેલી બુદ્ધિ ગઈકાલે કીધું એમ એકવાર બુદ્ધિ થઈ ગઈ કે દસમો ખોવાઈ ગયો, એ બુદ્ધિ પછી શું કરે? ફિક્સેશન કહેવાય. એકવાર બુદ્ધિમાં આવી ગયું કે દસમો ખોવાઈ ગયો, પછી એ શું કરતો રહેવાનો? એને જો સમજો. એટલા માટે જેને દસમો ખોવાઈ ગયો એવી બુદ્ધિ છે, એ દસમો ખોવાઈ ગયો એટલે કે એની બુદ્ધિમાં એમ છે કે દસમો અપ્રાપ્ત છે. જા સમજો. એ શોધી રહ્યો છે એ શું બતાવે છે? એ શું માને છે? દસમો અપ્રાપ્ત છે. એટલે એની દ્રષ્ટિએ દસમો અપ્રાપ્ત છે. અને જો અપ્રાપ્ત છે તો પછી એને માટે તો ઉપાય શું થવાનો? કર્મ જ થવાનો. જો સમજો કેમ લોકો કર્મ પાછળ પડે છે? કારણ કે શું માની રહ્યા છે? અપ્રાપ્ત છે. દસમો અપ્રાપ્ત છે એવું એની બુદ્ધિમાં છે. એટલા માટે એ કર્મની પાછળ જ પડવાનું. કારણ કે અપ્રાપ્ત વસ્તુ તો કર્મથી જ પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે શું કરવું પડે? આપ્તજનની જરૂર પડે, જેના પર તમે શ્રદ્ધા કરી શકો. ગુરુજીના જે સહઅધ્યાયી બીજા મહાત્મા હતા એ ત્યાંથી પસાર થયા. આ 10 જણા રડી રહ્યા હતા. જો સમજો. એટલે અવાજ સાંભળ્યો એટલે ત્યાં પહોંચ્યા તો જોયું તો કે આ તો મારા મિત્રના શું છે? શિષ્યો છે.
અને એ લોકો ઓળખે કે આ ગુરુજીને સહઅધ્યાયી છે. એટલે આ એકલો એકલો રડતો હોય ને પણ કોઈ જોયે ને પછી પેલો અવાજ મોટો થાય. જો આ છોકરાઓને જો આમ રડતો હોય જો પણ જ્યાં જુએ છે મમ્મી જુએ છે એટલે શું કરે? મોટેથી રડે. એટલે જ્યાં પેલા મહાત્માને આવતા જોયા બધા શું થયું? જોરથી રડવા માંડે. એટલે કે અલે ભાઈ શું થયું? કેમ રડો છો? જાશે એટલે પેલો એક લીડર હતો એને શું કીધું? અમારામાંથી એક જણ ખોવાઈ ગયો. જાશે કે તમે કેટલા આવ્યા હતા? કે અમે 10 જણા આવ્યા હતા પણ અમે ગણીએ તો 9 જ થાય છે. આ 10મો ખોવાઈ ગયો અને અમે બધે શોધી વળ્યા, આ 10મો ક્યાંય મળતો જ. આટલી વાત કરવામાં મહાત્માએ જોઈ લીધું કઈ કેટલા બેઠા આ રડે કેટલા? 9 જણા રડી રહ્યા છે, 10 જણા રડી રહ્યા. એમણે જોઈ લીધું કે 10 જણા રડી રહ્યા છે. એટલે સમજી ગયા કે ઉપાય ક્યાં છે? કર્મમાં નથી. પેલો એટલો દુઃખી હોય ને એટલો રડતો હોય એટલે એમણે આશ્વાસન આપવા કીધું ચિંતા નહીં કરો, 10મો ક્યાંય ખોવાઈ ગયો નથી. આ ગોપી ગીતમાં એવું જ થયું. ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. જા વિચાર, ભગવાન ક્યાંય ગયા જ નતા. એટલે જ્યાં કીધું કે હું તમને શોધી આપીશ એટલે પેલા બધા રડતા બંધ થઈ ગયા. પણ ક્યાં છે? કોને? જો એક કામ કર, તમે લાઈનમાં ઉભા રહી જાઓ, તું એક આ બાજુ આવ, જો હું તને હમણાં 10મો શોધી આપું. કે ગણ કેટલા છે? કે જો ને 9 જ થયા ને. 10મઃ ત્વમ અસી, તું 10મો છે. જો વિચાર, તો ત્યાં કર્મની આવશ્યકતા છે અને 10મો ખરેખર પ્રાપ્ત થયો. આપણું આ 10મો તો દ્રષ્ટાંત શાસ્ત્રનું. આપણું રોજનું દ્રષ્ટાંત પેલી ચાવી અથવા બોલ પેન અથવા ચશ્મા. જો સમજો, આ ઘણાને ચશ્મા પેલા ઉપર ચડાવવાની આદત હોય એટલે પેલા ઉપર ચડાવી દીધા, પછી અચાનક કંઈક વાંચવાનું આવે ને એટલે પેલો ચશ્મા શોધવા બેસે. અને ચશ્મા શોધવા માટે એને ચશ્માની જરૂર પડે. જા આપણી એ શું શોધી રહ્યો છે? ચશ્મા. મળશે ચશ્મા એને? ચશ્મા પ્રાપ્ત કરવાના છે. જા સમજો, એટલે આ પેલો નાનો ટેણીયો આપણો ગુરુ બની જાય. ચશ્મા પ્રાપ્ત કરવા માટે શું છે? કેમ? ચશ્મા અપ્રાપ્ત નથી, પ્રાપ્ત જ છે. પણ ભૂલી ગયા કે ઉપર ચડાવેલા છે એટલે શું થઈ ગયું? અપ્રાપ્ત થઈ ગયા. અને એ પ્રાપ્ત છે પ્રાપ્તિ કોણ કરાવે? આપણો 5 વર્ષનો ટેણીયો, જેને આપણે એને તો કઈ સમજ પડતી જ નહીં, એને બધી સમજ પડે. આ સમજવું, છોકરું 6-8 મહિનાનું થાય ને એટલે બધું ગ્રહણ કરવા માંડે. ગુસ્સાથી તમે બોલો એને ખબર પડે કે આ ગુસ્સો છે. નારાજ તમે છો એને ખબર પડે તમે નારાજ છો. આ સમજો, એ ભલે 6-8 મહિનાનો હોય પણ એને બધી જ ખબર પડે. તમારી વાણી પરથી એને બધી જ વસ્તુની ખબર પડે. જો એટલા માટે કહું, તમારી વાણીનો જે ટોન કહેવાય એને, એની પાછળ કયો ભાવ પ્રગટ થઈ રહ્યો છે, એ વાણી પાછળનો ભાવ આ બાળક સમજી શકતું. એટલે પેલો દાદા ચશ્મા શોધતા હોય ને, દાદાને ચશ્મા મળે ને એટલે પેલો રમતો, એટલે જો તમારે ચશ્મા ક્યાં છે? ત્યાંથી ઉઠ્યા વગર જ શું કરશે? દાદા તમારા માથા પર છે. હા, એટલે મળી ગયા, મળી ગયા, પ્રાપ્ત થયા. પ્રાપ્ત જ છે પણ અજ્ઞાનને કારણે અપ્રાપ્ત છે. ભૂલી ગયા. જો અર્જુને, જો સમજો, તમે તમારું સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છો. તમારા સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ તમને થઈ ગઈ. તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા છો, એ વિસ્મૃતિ છે. એટલે અર્જુને કેવું પડ્યું? મને જ્ઞાન થયું એવું અર્જુને નહીં કીધું. જો સમજો, નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધ. ભગવાન મને મારા સ્વરૂપનું સ્મરણ થઈ ગયું. અનંતની પ્રાપ્તિ કરવાની નહીં હોય, અનંત પ્રાપ્ત જ છે પણ અજ્ઞાનને કારણે અપ્રાપ્ત છે. તેને શું કરવાનું છે? જ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત કરવાનું. અને એટલા માટે બ્રહ્મવિદ એવું કીધું. વિદ એટલે જ્ઞાની, બ્રહ્મ જ્ઞાની.
બ્રહ્મ જ્ઞાનથી જ પરમની પ્રાપ્તિ છે. પ્રાપ્તિ એટલે કે જાણવું છે. પણ પેલું અપ્રાપ્તિની ભાવના હોય અને એ અપ્રાપ્તિની ભાવનાને ઓળખીને આપનો તેવું કહેવામાં આવ્યું. ખરેખર કશું પ્રાપ્ત કરવાનું જ નથી. કારણ કે પ્રાપ્ત કરીએ તો શું થવાનું? જે મળે એ શું થાય? ગુમાવીએ. આવે એ જાય. મળે એ શું થાય? અલગ થવાનું જ છે. ને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રયોજનમ ચ બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. બ્રહ્મ વિદ્યા વિષય છે. બ્રહ્મ વિદ્યા સિવાય અન્યમાં જે કોઈ ઉપાય જોતો નથી એનો અધિકારી છે. અને પ્રયોજન શું છે? પરમ એનું પ્રયોજન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અસ્યાહ બ્રહ્મ વિદ્યાયાહ અવિદ્યા નિવૃત્તિ. આ બ્રહ્મ વિદ્યા વિષય છે અને એનું પ્રયોજન શું છે? અવિદ્યા નિવૃત્તિ. અને જો અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ તો પેલો સંસાર બીજની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ. અને જો સંસાર બીજની નિવૃત્તિ થઈ તો શું થશે? તતશ્ચ આત્યંતિક સંસાર અભાવ. અને તો પછી આ સંસારનો આત્યંતિક એટલે કે કાયમને માટે પૂર્ણતઃ અભાવ થઈ જશે. આમ એક શબ્દમાં આને કહીએ તો મોક્ષ કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? મોક્ષ કહેવાય. સંસારથી મુક્તિ એ બ્રહ્મ વિદ્યા વિષયનું પ્રયોજન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બ્રહ્મ વિદ્યાની અહીંયા જે પ્રારંભ કરવામાં આવી રહ્યો છે એ બ્રહ્મ વિદ્યાનો પ્રારંભ નવો છે. અને એ નવો કેમ છે? કારણ કે એ શું કરનાર છે? સંસારની આત્યંતિક નિવૃત્તિ કરનાર. કર્મ જે છે એ કેવું છે? છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ. આ સંસાર વૃક્ષ જે છે આ મંત્રો એ કોણ છે? એના પર્ણ છે. અને મંત્રો શું કરી રહ્યા? ઉર્ધ્વમૂલમ અધશાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુ અવ્યયમ. આ જગત શું થતું રહે છે? સંસાર ચક્ર ચાલતું રહે. તો કર્મ તમારા સંસાર ચક્રને ગતિમાન રાખનાર છે. બ્રહ્મ વિદ્યા સંસારની આત્યંતિક નિવૃત્તિ એટલે કે મોક્ષ આપનાર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે બ્રહ્મ વિદ્યા વિષય છે અને બ્રહ્મ વિદ્યાનું પ્રયોજન મોક્ષ છે. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.